कौन कहलु ब्रह्मा न जानिकरी किए जन्म हला जन्म न जानिकरी किए मला कहबो से टंगा पाऊ ए 40 ते 40 मी सेकी दे दे ब्रह्मा न जानिकरी किए जन्म है हां जन्म न जानिकरी किए मर जाई हुबड़ा गोपा अरे भल्लो कथड़ी पचारी तू जदी मो प्रश्न जदी उत्तर देबू मु ते काडीकरी 40 टंका दे तू पैसा देबो को मते काडीकरी पचारे जानि थिले कहबी चंद्रशेखर हे बारे करुणा कर चंद्रशेखर हे बारे करुणा कर चंद्र को रखिल हे मस्तक ऊपर चंद्रशेखर हे बारे करुणा कर चंद्र को रखिल हे मस्तक ऊपर चाखिल विषकु हरस होइन चाखिल विषकु हरस होइन तमकिले तेतीसी कोटि देवगण तम चरणे पशुति शरण पंचानन तम चरणे पशुति शरण हमें खाई प्रभु सबरी अइठा हमें खाई प्रभु सबरी अइठा हमें खाई प्रभु ब्राह्मण गोइठा हमें खाई प्रभु ब्राह्मण गोइठा भवे बुदा बने चराई लगाई भवे बुदा बने चराई लगाई मामु कुमारी न रांद कलमाई मामु कुमारी न रांद कलमाई नातु थी थई थई तुआरी भाई ओ नातु थी थई थई हरि बोले सुन मामू एबे मोहर प्रश्न सुन मामू एबे मोहर प्रश्न जानी ठीके ठीके देव कहिना जानी ठीके ठीके देव कहिना ब्रह्म न जानी किए जन्म हेला ब्रह्म न जानी किए जन्म हेला तम न जानी मामू किए मरिला रहिब पुराण पड़ेला महापुर दीटा महापुर सेटा माँ गला मो पाइला कौन कहलु ब्रह्मा न जानिकरी किए जन्म हला जन्म न जानिकरी किए मला कहबो से टंगा पाऊ ए 40 ते 40 मी सेकी दे दे ब्रह्मा न जानिकरी किए जन्म है हां जन्म न जानिकरी किए मर जाई अरे पचालु मु तो महापुर टाकू थे अबे महापुराण ठुकै लाइन लकु पड़े लेने हो अब टिके अच्छे एटा पुराण को पुराण एटा उड़िया पुराण केते अध्याय एटा मध्य र हरे तत्ते जदी माछ तुण नोडा मागिगिरी खा मते पचर हुगुला गाड़ी एटा कोठे मु तो साइकिल देबी जाल देबी खेले देबी जाई माछ तो धरि जाऊ तो घरे खाऊ मते मागू तत्ते पचाली जोडा पचल सेटा को मते ब्रह्मा न जानिकरी के जन्म है हां जन्म न जानिकरी के मची अब कहीं रे अच्छी किए जानी छी अब कहीं रे अच्छी रे किए जानी हरे राम राम पद गुजे हरे राम पद गुजे राम नाम पद गुजे पुंडे धरिछि रे भाबुछि जानिछि रे गहिरे अछि
न जानी किए मरी जाइछि आज्ञा ब्रह्मा न जानी किए जन्म हेछि जम न जानी किए मरी जाइछि केउ पुराण रो मु कहिबी बाछि काहिरे अछि हाथ किए जानिछि रे कहिरे अछि ब्रह्मा न जानी किए जन्म हेछि लाके जम न जानी किए मरी जाइछि मौजी हाँ हाँ हो शुणन्तु विदुषवन देई मन कर्णो लागे जाऊ शुणन्तु पंडित दान देई मन कर्णो बड़ सुंदर भावर पचारि अछि जे फसन चलू चलू बड़ सुंदर भावर पचारि अछि जे फसन तार रूप देखिले लाଗୁଛି ତା ଟକା ତୋର ରୂପ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତା ଟକା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଦେଲେ ରେ ଲାଗୁନି ନାତିକା ହଇତାଲ ଭିତରେ ହବ 407 ଦେବି ମେଡିକାଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଦେଲେ ରେ ଲାଗୁନି ନାତିକା କିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଣି କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ରେ ବାପ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ରେ ବାପ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ ଜନ୍ମ ନ ଜାଣି କିଏ ତ ମରି ଯାଇଛି ଜନ୍ମ ନ ଜାଣି କିଏ ତ ମରି ଯାଇଛି ସଂସାରଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳମୟ ଥିଲା କିରେ ସଂସାରଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳମୟ ଥିଲା ଆଉ ବଟ ପତ୍ରେ ନାରାୟଣ ଶୟନ କରିଥିଲା ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କରିଲେ ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କରିଲେ ତାହାପରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଡାହାଣ କାନଟା ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲା ଡାହାଣ କାନଟା ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲା 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 ସେ କାନରୁ ମଳି ଟିକେ ବାହାର କରିଲେ ସେ କାନରୁ ମଳି ଟିକେ ବାହାର କରିଲେ ସେ ମଳିକୁ ନାରାୟଣ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ ସେ ମଳିକୁ ନାରାୟଣ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମଳିଟାକୁ ଦେଖ ଫିଙ୍ଗି ନ ଦେଲେ ବାମ କାନଟା ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲା ବାମ କାନଟା ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲା ସେ କାନରୁ ମଳି ଟିକେ ବାହାର ହୋଇଲା ସେ ମଳିକୁ ନାରାୟଣ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ ଏଣେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମଳିଟାକୁ ଦେଖ ଫିଙ୍ଗି ନ ଦେଲେ ଦୁଇଟା ମଳିକୁ ତ ଦେଖ ଫିଙ୍ଗି ନ ଦେଲେ ଦୁଇଟା ମଳିରୁ ଦୁଇଟା ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦୁଇଟା ମଳିରୁ ଦୁଇଟା ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ କିଏ ମଧୁ ବୈଠବ ବୋଲି ତାହାର ନାମ ମଧୁ ବୈଠବ ବୋଲି ତାହାର ନାମ ଦୁଇଟା ଅସୁର ଦେଖ ବାବୁରେ ହେଲା ଜନ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଏ ସଂସାରଟା ଆଜ୍ଞା ଜଳମୟ ହେଇକିରି ଥିଲା ସବୁଆଡେ ପାଣି ସଂସାରଟା ଚାରିଆଡେ ଜଳମୟ ହେଇକିରି ଥିଲା ହେଲା ନଥିଲା ଆକାଶ ନଥିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ହେଲା ନଥିଲା ପାତାଳ ହେ ଭଗବାନ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଜଳ ପରୁ ପାଣି ଚାରିଆଡେ ଥିଲା ଖାଲି ଜଳମୟ ଥିଲା ସବୁଆଡେ ଗୋଟିଏ ବଟପତ୍ରଟାରେ ପରବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କରିଲେ କୋଉଟାରେ ଗୋଟିଏ ବଟପତ୍ରଟାରେ ପରବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କରିଲେ ଶୋଇଲେ ହେଲା ହଁ ହଁ ସହସ୍ର ଯୁଗ ପରେ ହଁ ପରବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ହଁ, ପରବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ଡାହାଣ କାନଟା କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିଲା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା କାନଟାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ କାନରୁ ଟିକେ ମଳି ଟିକେ ବାହାର କଲେ ହଁ ହଁ ସେ ମଳିଟାକୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ହାତରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ହେଲା
ବାମ କାରଣ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିଲା ବାମ କାରଣରୁ ଟିକେ ମଳି ବାହାର କଲେ ସେ ମଳିଟାକୁ ଧରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଜଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଏ ଦିଟି ଯାକ ମଳିକି ଜଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ହଁ। ଦିଟା ମଳିରୁ ଦିଟା ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଲା ଶ୍ୱଶୁର ଦିଟା କି ମଧୁ ଏବଂ କୈଠବ ଠିକ ହଁ ହେଲା ମଧୁ କୈଠବ ଅସୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହୁଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ମଧୁ କୈଠବ ଅସୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ସେତେବେଳେ କଣ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣି ବ୍ରହ୍ମା ନ ଜାଣି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମଧୁ ଏବଂ କୈଠବ ହେଲା ବାପରେ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ନ ଜାଣି ମଧୁ କୈଠବ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଜମନ ଜାଣି କିଏ ମଧୁ କୈଠବ ଅସୁର ସେ କେମିତି ମରିଛନ୍ତି କେମିତି ଜନ୍ମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ହଁ ସୁନ୍ଦର ହଉ ନହେଲେ ଏଇଠି ଟିକେ ଦାସ କାଠିଆ ସ୍ୱରରେ ଟିକେ କରିବେ ଟିକେ ଧରିବ ଟିକେ ନାଟ ହେଲା ନବରଙ୍ଗ ହେଲା ବା କେତେବେଳେ କୋଉ ରଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ହବ ନା ଖାଲି ଭାରତନା କଲେ ହବ କି ଆଜ୍ଞା ନା ନା ହେଲା ଆମେ ଜାଣି ଧରୁ ନା ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ହେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯାହା ହେଲା ମୋ ଦେବୀ ବୁଝାଇନୁ ମଧୁ ବୈଠବ ତୁହେ ଜନମ ହୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ତୁ ସେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଧାରାଧାରୀ ହୋଇ ଦେଖ ହେ କୁହା କୁହି ହେଲେ ଏ କଥାଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖ ଜାଣିନ ସେ ଗଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଲା ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ହେ କ୍ରୋଧ ଭର ହେଲେ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ହେ କ୍ରୋଧ ଭର ହେଲେ କାନର ମୟୂର ତୁମ୍ଭେ ଜନ୍ମି ଅଛ ଭଲେ ଏ କାନର ମୟୂର ତୁମ୍ଭେ ଦେବେ ଜନ୍ମ ହେଲ ଘୋର ଭାଇ ଦେଖୁ ତୁମ୍ଭେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲ ଧାରାଧାରୀ ହୋଇ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ କୁହା କୁହି ହେଲ ନାରାୟଣ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଭର ହେଲେ ମଧୁ ବୈଠବ ସହିତ ଯେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ହଇଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେ କାହାକୁ ଦେଖ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା ସମୟ ମଧୁ ବୈଠବ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ନାରାୟଣ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର ଜାଣ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ହେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲେ ସହଲା କୁହ ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ବଚନ କହିଲେ ସହଲା ବୋଲି କୁହ ଏବେ ବଚନ କହିଲେ ভগবান রামচন্দ্র কি জয় রামচন্দ্র সীতাপতি কি জয় জয় পরম ব্রহ্ম নারায়ণଙ୍କର ମଧୁ କୈଠବଙ୍କର ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ହେଲା କେତେ ଯୁଗ 600 ଯୁଗ ସହସ୍ର ଯୁଗ ହେଲା ହେଲା ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାଇଁ ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ମଧୁ କୈଠବ ଅସୁରକୁ ମାରି ପାରିଲେନି କି ମଧୁ କୈଠବ ଅସୁର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣକୁ ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ମଧୁ କୈଠବ ଅସୁର ବିଚାର କଲେ କଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ହଉଛ ଏକଲା ଆମେ ହଉଛୁ ଦି ଲୋକ ଦି ଭାଇ ଆମେ ଦି ଲୋକ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁନାହୁଁ
कि तुम्हें ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁ ନାହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର, ହଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ବନ୍ଦ କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧୁକୈଟଭ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖରାପ କଥା କହୁନି ମଧୁକୈଟଭ ଅସୁର କହିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣକୁ ତୁମେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗା, ଆମେ ତୁମକୁ ବର ଦେବୁ। ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସୁର ବର ମାଗୁଛୁ ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧୁକୈଟଭ କହିଲେ ତୁମର ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଭାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲୁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧୁକୈଟଭ କହିଲେ ତମେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ଆମେ ତୁମକୁ ବର ଦେବୁ। ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛୁ ଖରାପ କଥା କହୁଛୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୋର କାନର ମଳିରୁ ଏ ଦି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ତାଙ୍କୁ ବର ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର କାନରୁ ଏମାନେ ମଳିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ମଧୁକୈଟଭ ଅସୁର ଦିଟା କହୁଛନ୍ତି ତମେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ଆମେ ତୁମକୁ ବର ଦେବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିଲେ, କଣ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ମାଗିବି। ମଧୁକୈଟଭ ଅସୁର କହିଲେ ମାଗ ମାଗ ଦେବି। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟ କର। କଣ ସତ୍ୟ କରିବା? ଜଳ ଧରିକିରି ତୁମେ ସତ୍ୟ କର, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତମେ ମତେ ତାହା ଦବ। ସେତେବେଳେ ମଧୁକୈଟଭ ଅସୁର ଜଳ ଧରିକିରି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କହିଲେ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟା ମତେ କାଟିକିରି ଦିଅ। ମଧୁକୈଟଭର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ ମତେ କାଟିକିରି ଦିଅ ବୋଲି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କହିଲେ। ମଧୁକୈଟଭ ଅସୁରର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ ଭଗବାନ କାଟିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯମ ବାପ ଜାଣିଲେ ମଧୁକୈଟଭର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ କାଟିଲା ସମୟରେ ଯମ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ ସତ କଥା ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ କାଟିଲେ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦିଟା କଣ କଲେ ରେ ବୋପା? ତାଙ୍କେ ପକେଇଲେ ନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲେ ନା କୁଆଡେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ବେଟେ କଣ? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କଥା ପଚାରୁଛି କି? ମୁଁ ତ ପଚାରିଥିଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଣିକିରି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯମନ ଜାଣିକି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦିଟା କଣ କଲେ ମତେ? ଆରେ ମଧୁକୈଟଭକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଯମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନଥିଲା। ଯମ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଯମ କୁଆଡେ ଜାଣିବ? ସତ କଥା ନାଇଁ ମନ ପାଇଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦିଟା କଣ କଲେ ମତେ? ଆଉ କଣ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ କାଟିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲେ ନା ଫଙ୍ଗାଳି ଦେଲେ ନା କାହାକୁ ଦେଲେ ମତେ କହ? ବେଲେ କଣ ହୁଟୁଲୁ କରିଥିଲେ କି ନାରାୟଣ? ନାରାୟଣ ମଧୁକୈଟଭର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ କୁଆଡେ ନେଲେ? ମତେ କହ ଗଣ୍ଡି ଦିଟା କୁଆଡେ ନେଲେ? ମାତ୍ର ଗଣ୍ଡି ଯାହା ହେଲେ ଅଛି, ଗଣ୍ଡା ହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲା? ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ମୋହେ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ହେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଜୟ ମୋହେ ଦୁଇଟା ତ ଗଲା କୁଆଡେ ରହେ ଜୟ ମୋହେ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ ଜୟ ମୋହେ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ହେ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ ଜୟ ମୋହେ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖ ହେ ବେଟା କଲେ ଜୟ ମୋହେ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ବାହାର ହୋଇଲା ଜୟ ମୋହେ ମେଦ ହୋଇ ଜଳରେ ଦେଖ ଭାସି ନବେ ଗଲା ଜୟ ମୋହେ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ସେ ମେଦଟି ଯେ ଭାସିଲା ଜୟ ମୋହେ ନାରାୟଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିଲା ଜୟ ମୋହେ ଏ ମେଦଟା ଯଦି ବାପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଜୟ ମୋହେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂସାର ଗୋଟିଏ ତିଆର ହୋଇବ ଜୟ ମୋହେ ହରି ମୋହେ କବିର ସୁନ୍ଦର ଘନ ଶ୍ୟାମ ହେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧୁକୈଟଭର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କାଟିଦେଲେ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ ହାତରେ ଧରି ମେଦାମେଦି ତାଙ୍କୁ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ମେଦାମେଦି କରିଦେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ରକ୍ତ ଆଉ କିଛି ମାଂସ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ମାଂସ ବାହାରିଲା ଏ ରକ୍ତ ମାଂସ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମେଦ ହେଲା। ସେ ମେଦଟା ଜଳରେ ଭାସିଲା। ସେ ମେଦଟା ଜଳରେ ଭାସିଲା। ମେଦଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ଭାସିଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଏ ମେଦଟା ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ
ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସାର ଗୋଟେ ତିଆର କରିଦେବି ତିଆର କରିଦବ ହଁ ମେଦଟା କେମିତି ସ୍ଥିର ହେଲା ସେ ମେଦ କେମିତି ସ୍ଥିର ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା ହଲ ଥିଲା ମେଦଟା କେମିତି ସ୍ଥିର ହେଲା ହଁ ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଦେଇ ମନ କରୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଦେଇ ମନ କରୁଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବି କହିଣ ମେଦଟା କିପରି ଯେ ସ୍ଥିର ହୋଇଲା ମେଦଟା କିପରି ଯେ ସ୍ଥିର ହୋଇଲା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ହେ ପଣ୍ଡିତ ଭଲା ନାରାୟଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଜାଣ ଆଠଟି ରୁମ କାଢିଦେଲେ ତକ୍ଷଣ ଆଠଟି ରୁମ କାଢିଦେଲେ ତକ୍ଷଣ ଆଠ କୋଣେ ଆଠଟା ରୁମକୁ ଦେଲେ ପତିଣ ଆଠ କୋଣେ ଆଠଟା ରୁମକୁ ଦେଲେ ପତିଣ ତାହାପରେ ମେଦକୁ ତହୁଁରେ ରଖିଲେ ତଥାପି ମେଦ ଦେଖରେ ସ୍ଥିର ନହିଲେ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ବିଚାର କରିଣ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ବିଚାର କରିଣ ନିଜେ ସର୍ପରୂପଟାକୁ ଯେ କଲେ ଧାରଣ ସର୍ପରୂପକୁ ନାରାୟଣ ଧାରଣ କରିଲେ ବାସୁକି ବୋଲି ତାର ନାମ ବହିଲେ ବାସୁକି ବୋଲି ତାର ନାମ ବହିଲେ ଆଠଟା ଖୁଣ୍ଟିକୁ ସେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ମଝିରେ ଫଣାଟାକୁ ଆଣି ରଖିଲେ ଫଣା ଉପରେ ମେଦକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଲେ ଫଣା ଉପରେ ମେଦକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଲେ ଯେତେବେଳେ ମେଦଟାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଲା ଯେତେବେଳେ ମେଦଟା ଯେ ସ୍ଥିର ହୋଇଲା ମେଦରୁ ଯେମିତି ଜନମ ହୋଇଲା ମେଦରୁ ଯେମିତି ଜନମ ହୋଇଲା ବସୁମାତା ବସୁଧା ବୋଲି ସେ ପୂଜା ପାଇଲା ରହିଯାଉ ମେଦ ଠାରୁ ମେଦିନୀଟା ତିଆର ହେଲା ପ୍ରଥମରେ ବସୁଧା ତିଆର ହେଇଗଲା ମେଦରୁ ମେଦିନୀ ଆଦି ମାତା ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ମାତା ବୋଲିକି ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ପୃଥିବୀ ବସୁଧା ହେଇଗଲା ଆକାଶ ନଥିଲା ପାତାଳ ନଥିଲା ଆକାଶ ପାତାଳ କେମିତି ହେଲା ଦେଖ ମଧୁଦତ୍ତର ମୁଣ୍ଡକୁ ତିନି ଗଳି କଲେ ମଧୁଦତ୍ତର ମୁଣ୍ଡକୁ ତିନି ଗଳି କଲେ ବୈଠବ ଦତ୍ତର ଗଣ୍ଡିକୁ ଚାରି ଗଳି କଲେ ଚାରି ତିନି ଦେଖ ଆହେ ସାତ ହେଲା ସାତ ଗଡ଼ିରେ ସାତଟା ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆର ହେଲା ସାତ ଗଡ଼ିରେ ସାତଟା ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆର ହେଲା ଭୂର ଭୁବ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ ଏହିପରି ସାତଟା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ତିଆର ବୈଠବ ଦତ୍ତର ମୁଣ୍ଡକୁ ତିନି ଗଳି କଲେ ବୈଠବ ଦତ୍ତର ମୁଣ୍ଡକୁ ତିନି ଗଳି କଲେ ମଧୁଦତ୍ତର ଗଣ୍ଡିକୁ ଚାରି ଗଳି କଲେ ଚାରି ତିନି ଦେଖ ବାପରେ ସାତ ହେଲା ସାତ ଗଳିରେ ସାତଟା ପାତଳ ତିଆର ହେଲା ଅତଳ ସୁତଳ ବିତଳ ତଳାତଳ ମହାତଳ ରସାତଳ ଦାତଳ ପାତାଳ ଏହିପରି ସାତଟା ପାତାଳ ହେଲା ତିଆର 14 ଗଡ଼ିରେ 14 ଭୁବନ ତିଆର ହେଲା 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି ସେ ନାମ ବହିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିଆରି ହୋଇଲା ତାହାପରେ ସୃଷ୍ଟି ବାପରେ ଯତ୍ନ ହୋଇଲା ପଚାରିବା କଥା ବାପରେ ଦେଲି ବତାଇ ପଚାରିବା କଥା ବାପରେ ଦେଲି ବତାଇ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ମୁଁ କହିଲି ତହିଁ ହେଲା କି ନ ହେଲା ମତେ ଦେବୁ ବତାଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ବୁଗୁଳା ଭାଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ହେଲା କିରେ ହେଲା ପଇସା ନେ ପଇସା
ହଉ ମଣିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ନାମ